హాయ్, ఈరోజు మనం ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఓమ్స్లా నేర్చుకుందాం. ఏం టు షో దట్ ద రేషియో V/I ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఏ కండక్టర్. మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ 3 volts బ్యాటరీ ఎలిమినేటర్. అంటే బ్యాటరీ ఎలిమినేటర్ అనేది ఏసీ కరెంట్ని మనకి డీసీ కరెంట్ కింద మారుస్తుంది. దాని కెపాసిటీ 6 volts అనమాట. 0 to 1 amps అమ్మీటర్. అలాగే 0.6 volts వోల్ట్ మీటర్. అంటే దాని కెపాసిటీ అంతవరకు మాత్రమే అది మెజర్ చేయగలదని మీనింగ్. కాపర్ వైర్స్ మామూలుగా మనం ఉపయోగించే ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్. 50 centimeters మ్యాగ్నెమ్ కాయిల్ని తీసుకోవాలి. మ్యాగ్నో అనేది ఒక ఎల్లాయ్, అది టెంపరేచర్ అనేది తొందరగా ఇంక్రీజ్ కాదు కాబట్టి దీన్ని మనం వాడుకుంటాం. ఇక్కడ రియోస్టాట్ అంటే వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇది ఉపయోగించి డిఫరెంట్ రెసిస్టెన్స్ని మనం మార్చవచ్చు. స్విచ్ అంటే 3 volts ఎల్ఈడి, ఒక ఎల్ఈడి ల్యాంప్ విత్ 3 volts. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ ద సర్క్యూట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఇక్కడ మనం ఫిగర్లో చూపించుకున్నట్టు అంటే డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టుగా మనం సర్క్యూట్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ బ్యాటరీ ఎలిమినేటర్ పాజిటివ్ టెర్మినల్కి ఈ మ్యాగ్నెట్ వైర్ ఒక ఎండ్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ మ్యాగ్నెట్ వైర్కి 2 ఎండ్స్లో మనం వోల్ట్ మీటర్ అనేది పెడతాం. అలాగే ఈ తర్వాత దీనికి రియోస్టాట్ కనెక్ట్ చేస్తాం, వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్. తర్వాత దీనికి స్విచ్ కనెక్ట్ చేస్తాం, స్విచ్కి అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. అమ్మీటర్ ఒక టెర్మినల్ని మనం బ్యాటరీ నెగిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇలా మనకి సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. కంప్లీట్ ద సర్క్యూట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. అండ్ నాబ్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్ టు 4.5 volts అంటే బ్యాటరీ ఎలిమినేటర్ మనం 6 volts వరకు ఉందనుకున్నాం కదా. దీంట్లో బ్యాటరీ ఎలిమినేటర్లో మనం ఇది 4.5 volts దగ్గర అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. యూజింగ్ రియోస్టాట్ చేంజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. మనం రియోస్టాట్ని యూజ్ చేసి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని చేంజ్ చేయాలి బిట్వీన్ ద 2 ends ఆఫ్ ఏ మ్యాగ్నెట్ వైర్. ఇక్కడ ఇందులో రీడింగ్ మనం మారుతూ ఉంటుంది, ఇది అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటే. అది ఎంత ఏ మధ్యలో అడ్జస్ట్ చేయమంటున్నాడు? 0.5 volts to 4.5 volts మ్యాక్సిమం, 0 to 4.5 volts. By using rheostat adjust the potential difference 1 volt between the 2 ends of a magnet wire. And between here first we have to adjust it for 1 volt by using that, and means here you have to change the knob, still it will reach 1 volt in the voltmeter. So now observe the electric current through the ammeter. Now after adjusting it 1 volt, you have to once observe the ammeter and we have to note down the reading in the table. So here the important point is you have to connect the voltmeter in parallel, and whereas the ammeter in series. Always in any circuit voltmeter should be connected parallel and ammeter should be connected in a series. This is a very important point we have to remember. This is a voltmeter and this is a ammeter. Both will be similar. There is a negative terminal, it is a positive terminal. We have to connect. Okay. Next, using rheostat change the potential difference with a different values up to 4.5 volts and note down the current value I in the table 1. Take at least 5 values of V and I and note down in the table. అంటే మనం ఒక 5 వాల్యూస్కి దీన్ని చేయాలి. 0.5 నుంచి స్టార్ట్ చేసి సపోజ్ 4 వరకు 0.5 1 1.5 like that we can take the voltage values, and according to that I value in the ammeter we have to note down. In every instant find the value of V/I. After finding that too, we have to find the V/I value. We can come to know that V/I is constant. Finding that values, the V/I is constant. Mathematically it can be written as if both the ratio of two quantities are constant, then we can say they are directly proportional. This symbol represents directly proportional. This symbol represents directly proportional. So V is directly proportional to I. Then if they both two quantities are directly proportional, we have to take the proportionality constant. So here this is the table. This table has to note down. No need to write the value. Simply table is enough. So
So for this experiment we can conclude that potential difference between the ends of the magnet wire conductor is directly proportional to the current passing through it. Assume the temperature of a magnet wire is constant. Here the temperature of the magnet wire should be constant. That's why you are taking the material magnet. Okay na? During flow of the current. So if you plot the graph between voltage and the current, we will get this graph. The line passing through the origin, straight line passing through the origin. So this is the first case. Draw a graph between V and I, taking the potential difference V along the x-axis and current I along the y-axis with the appropriate scale. We will get the straight line passing through the origin. So second part, it to show that V by I is not constant. In first part we showed that V by I is constant, but in this we have to show that V by I is not constant. So we have to take same circuit but LED type conductor, means we are taking LED. Perform the above experiment by using 3V LED in the place of magnet wire. So here simply the magnet wire is replaced with the LED. If you are taking LED, we have the positive and negative terminals. The longest terminal is a positive and shortest terminal is negative. One, see here, positive terminal should be connected to the positive of a LED and negative terminal is connected to the negative terminal of a LED. This is a very very important point. For that is resistance. What is that magnet coil? That's why it has no terminals. With the help of rheostat, change the potential difference up to 3 volts, because that here we are taken that LED of 3 volts only. That's why we have to take maximum 3 volts and note down the current and potential difference in each instant in the table. Calculate the V by I value. What do you observe? It is not a constant. Draw a graph between V and I for a LED. You will get a curved graph as shown in the figure. ఇలా గ్రాఫ్ మనకి వస్తుంది. ఇందాక అట్లా స్ట్రైట్ లైన్ రాదు, కర్వ్డ్ గ్రాఫ్ వస్తుంది. కర్వ్డ్ గ్రాఫ్ వస్తే దాన్ని మనం నాన్ ఓమిక్ కండక్టర్స్ అని అంటాం. అది ohmic conductor. From the above lab activity we can conclude that the ratio between V and I is constant for some materials, suppose for magnet at a constant temperature. The fact was established by German physicist Simon Ohm, as it's a popularly known as Ohm's law. దీన్నే మనం Ohm's law అని అంటాం. We can find that Ohm's law as follows. The potential difference between the ends of a conductor is directly proportional to the electric current passing through it at a constant temperature. Only at a V by I is a constant only at a constant temperature. Let us V be the potential difference between the ends of the conductor and I be the కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. ఇక్కడ V అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అవ్వచ్చు లేదా వోల్టేజ్ అవ్వచ్చు. I అనేది కరెంట్ అయితే కనుక V ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు I అనుకున్నాం కదా అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. అప్పుడు V by I ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. దిస్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ద R. దెన్ వీ గెట్ V by I ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. R అనేది ఇక్కడ ప్రొపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఆర్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR అని కూడా మనం రాయొచ్చు. ద SI యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఓమ్. ద సింబల్ ఈజ్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ ద సింబల్. సో దెన్ సపోజ్ హియర్ 1 ohm ఈజ్ ఈక్వల్ టు R ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by I కదా. అంటే ఇక్కడ R ప్లేస్లో ఓమ్ తీసుకుంటాం. చూడండి ఇక్కడ R ప్లేస్లో ఓమ్ తీసుకున్నప్పుడు V ప్లేస్లో వోల్ట్ తీసుకోవాలి. I ప్లేస్లో యామ్. సో 1 ohm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 volt by 1 ampere. So 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere with the symbol. So that is the Ohm's law. Next one. So here one application problem is given. So once here the graph is given. Graph between V and I is given below. Observe the graph and answer the following questions. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మనకు 99% ఛాన్స్ ఉంది. What kind of material used in the experiment? చూడండి, it is the line passing through the origin, straight line passing through the origin. Straight line passing through the origin అంటే ఏంటంటాం? ఓమిక్ కండక్టర్ అవుతుంది. కాలిక్యులేట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ కాలిక్యులేట్ చేయమన్నా. రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఇప్పుడే కదా చెప్పుకున్నా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by I. ఇక్కడ ఏదో ఒక V తీసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాడు ప్రాబ్లంలో 1 తీసుకున్నాడు. 1 by 0.1.
ఇది వి కదా, వి ఇక్కడ 1 తీసుకున్నాం ఫస్ట్ వాల్యూ, అదే ఫస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నాం 0.1. సో 1/0.1 ఆర్ 2/0.2. ఏదన్నా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పాయింట్ పవర్ కూడా 0 పెట్టుకోండి 10 అవుతుంది, ఇక్కడ పాయింట్ కూడా 0 పెట్టుకోండి 2 10s 20. సో 10 ohms. ఏది చేసినా సరే మనకి 10 ohms వస్తుంది అంతే. ఇందాక క్లియర్గా మనం కాన్స్టెంట్ అని ఈ వాల్యూస్ని బట్టి మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వాల్యూ అట్ 7 volt పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అంటే 7 volt పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర కరెంట్ వాల్యూ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. మనకు ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ అని, వీ నో దట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ is equal to VI, but we want current. It follows I is equal to V by R. So V is given 7 volts and already we got that resistance 10. So 7/10 that is equal to 0.7 amperes. So this like that we can, if not they may ask V also. What is the V? అట్ 2 amperes అని అడగచ్చు. 2 amperes అయితే కనుక వాట్ ఈజ్ ద వి అంటే ఐ అనేది 2 amperes అయితే పిఏ ఏంటని అడుగుతారు. పిఏ అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే విఏ కదా. సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, ఐఆర్. సో ఆ ఫార్ములా వాడాలి, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్. ఇక్కడ వి ఐ ఎంత ఇచ్చాడు, 2 amps ఇచ్చాడు, ఆర్ ఎంత 10. సో 20 volts. ఇలాగ ఏదన్నా మనకి అడగడానికి అనేది అవకాశం ఉంది. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ చూడండి. కాలిక్యులేట్ ద పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద వైర్ వెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 6 volts అప్లైడ్ అక్రాస్ ఇట్ ఎండ్స్ అన్నాడు. 6 volts పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి పవర్ కన్జ్యూమ్షన్ ఎంత అన్నాడు. పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ కదా, మనకి 6 తీసుకున్నాం, ఐ ఎంత 0.6. సో 3 మల్టిపుల్ చేస్తే 3.6 volts వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద పవర్ కన్జ్యూమ్షన్. సో నెక్స్ట్, బేస్డ్ ఆన్ ఓమ్స్ లా మెటీరియల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 categories. దోస్ విచ్ ఒబే ఓమ్స్ లా ఆర్ కాల్డ్ ఓమిక్ కండక్టర్స్. ఇదే అడుగుతాడు, విచ్ ఒబే ఓమ్స్ లా ఈజ్ ఓమిక్ కండక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్స్ ఆర్ ఓమిక్ మెటీరియల్. Those which don't obey Ohm's law are called non-ohmic material. For example, LED are non-ohmic material. రెండితో మనం చేసాం కదా. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ Ohm's law. దీని మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ 1 మార్క్ 2 మార్క్ రావడానికి అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్తగా వినండి. Ohm's law is valid for metal conductors providing temperature and other physical quantities remains constant. అంటే ఈ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటే దాని లెంత్ అవేమో మార్చకూడదు, టెంపరేచర్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ చేంజెస్ విత్ ద టెంపరేచర్ తోటి రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అయిపోతుంది. హెన్స్ చేంజింగ్ టెంపరేచర్ ద విఐ గ్రాఫ్ ఫర్ ఏ కండక్టర్ విల్ బి నాన్ లీనియర్. అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే కనుక మనం తీసుకున్న కండక్టర్లో అది ఓమ్స్ లాని ఒబే చెయ్యదు. దిస్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అందుకే మనం మ్యాగ్నెట్ని తీసుకున్నాం, టెంపరేచర్ చేంజ్ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి. ఓమ్స్ లా ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు గ్యాసెస్ కండక్టర్స్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అప్లికబుల్ టు సెమీ కండక్టర్స్ సచ్ యాజ్ జెర్మేనియం అండ్ సిలికాన్. అంటే దేనికి ఓమ్స్ లా అప్లై కాదు అంటాడు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేనికి, గ్యాసెస్ కండక్టర్స్కి అప్లై కాదు. నెక్స్ట్ సెమీ కండక్టర్స్ జెర్మేనియం సిలికాన్కి కూడా అప్లై కాదు. వెన్ కండక్టర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బ్యాటరీ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టార్ట్ మూవింగ్ విత్ ఎ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్. ఆల్రెడీ ఇది మనం చెప్పుకున్నాం వీడి అనేది. డ్యూరింగ్ ద మోషన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కొలైడ్ విత్ ద పాజిటివ్ అయాన్స్ ఎట్ ఫిక్స్డ్ అట్ ఏ లాటిస్ అండ్ కమ్ టు హాల్ట్. మనకు లాటిసెస్ ఉంటాయి, దాన్ని అవి కొలైడ్ అయ్యి దాంతో దే విల్ కమ్ టు హాల్ట్. దిస్ మీన్స్ దే లూజ్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ. అంతే కదా, హాల్ట్కి వచ్చేయండి మెకానికల్ ఎనర్జీ లూజ్ అయిపోతాయి. అండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్, ఎందుకంటే ఎనర్జీ డిస్ట్రాయ్ కాదు, క్రియేట్ కాదు, కాబట్టి ఆ లూజ్ అయిన ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీ కింద చేంజ్ అయిపోతుంది. డ్యూ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దట్ వాజ్ సెటప్ బై ద బ్యాక్టీరియా. అంటే అవి ఆగిపోతాయి, కానీ మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫోర్స్. ఆ ఫోర్స్ వల్ల మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వడం అనేవి స్టార్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. దే ప్రొసీడ్ టు మూవ్. ద మోషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ abstracted by the lattice ions. This abstraction offered to the flow of electrons in a conductor by lattice ion depending upon the nature of the material. ఎంతవరకు ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వకుండా ఆగిపోతాయి అనేది అది
మనకి ఆ కండక్టర్ నేచర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిఫైన్ యాజ్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ కండక్టర్. ద మెటీరియల్ విచ్ ఆఫర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రెసిస్టర్. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వకపోవడమే మనం ఏంటంటాం, రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్.